चलो बेटा 12 साइंस चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 35 એમાં આપણે વિદ્યુત ફ્લક્સ જોવાનું છે। હું આ થિયરી જૂની ચોપડીમાંથી ચલાવીશ નવી ચોપડી કરતાં, એટલે જૂની ચોપડીમાં એના વિશે વધુ સારી માહિતી આપેલી છે, એટલે એને હું ચલાવીશ જૂની ચોપડીમાંથી। વિદ્યુત ફ્લક્સ એટલે શું એ હું તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ। એ થિયરી આપણે આપણી ચોપડીમાં વચ્ચે છે, બરાબર। વિદ્યુત ફ્લક્સ એટલે શું ध्यान आपजो। विद्युत फ्लक्स तो विद्युत फ्लक्स की व्याख्या केवी रीते आवे खबर, कोई पण आड़छेद मांथी पहला तो आ जे छे आ कोई एक आड़छेद छे, आड़छेद ध्यान आपजो। हूँ व्याख्या लखुं छुं, आ एक आड़छेद छे, आड़छेद छे, पण आ जे आड़छेद छे एकम आड़छेद छे, एकम एनुं मूल्य एकम छे, तो एकम आड़छेद छे। आ एकम आड़छेद छे, एकम आड़छेद छे, ध्यान रखजो। कयो आड़छेद छे बेटा? एकम। आ एकम आड़छेद छे। तो आमांथी पसार थती क्षेत्र रेखाओ आ रीते, आ क्षेत्र रेखाओ आपणे अत्यारे कोनी वात करीए छीए? विद्युत। आ बेठुं ज आवशे, आ बेठुं ज आवशे। आ विद्युतनी वात करूं छुं, बराबर। आ विद्युतनी बात करूँ छूँ। एवं बेठुं चुंबकीय फ्लक्स चौथा चेप्टर में आवशे। जे विद्युत फ्लक्स है एम चुंबकीय फ्लक्स आवशे चौथा चेप्टर में। चुंबकीय फ्लक्स बेठुं ज, कोई फरक नहीं। हाँ, अहींया जे आ आपणी विद्युत क्षेत्र रेखाओ छे, आ विद्युत क्षेत्र रेखाओ छे तमारी। तो फरक ए आवशे, विद्युत क्षेत्र रेखाओनी जग्याए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओ आवशे। ए विद्युत क्षेत्र रेखाओनी जग्याए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओ आवशे, बीजो कोई फरक आवशे नहीं। पण एना माटे अलग नहीं, त्यारे आ वस्तु हूँ थोड़ुंक स्पीडमां, पण तमने आ खबर होवी जोईए हूँ शुं कहेवुं छुं। तो एकम आड़छेदमांथी व्याख्या याद राखजो, आ समजजो। कोई पण आड़छेद नहीं, एकम आड़छेदमांथी। अने आ तमे दोरो तो आ जे पृष्ठ छे, आ पृष्ठ एनो क्षेत्रफळ सदिश आम सपाटीने लंबरूपी होय ए, अने आ तमारुं विद्युत क्षेत्र ई छे। तो व्याख्या लखुं छुं, केवा बेटा? एकम। एकम आड़छेदमांथी एकम आड़छेदमांथी लंब रूपे पसार थती आ विद्युत क्षेत्र रेखा छे। तो पसार थती विद्युत क्षेत्र रेखाओनी संख्या ने, विद्युत क्षेत्र जे रेखाओ छे तो ए रेखाओनी संख्या ने विद्युत फ्लक्स नो कहेवाय, विद्युत क्षेत्र कहेवाय, विद्युत क्षेत्र कहेवाय। स्पीकर बंद राखो बेटा, एने विद्युत क्षेत्र कहेवाय। एटले आ तमारी व्याख्या थई विद्युत क्षेत्रने समजजो। आ विद्युत क्षेत्रनी व्याख्या थई तमारी कि एकम आड़छेदमांथी लंब रूपे पसार थता विद्युत क्षेत्र रेखाओनी संख्या ने विद्युत क्षेत्र रेखाओनी संख्या ने विद्युत क्षेत्र एकम आड़छेद होय तो एमांथी जे पसार थाय ए संख्या ने शुं कहेवाय? विद्युत क्षेत्र। पण एना जग्याए आड़छेद मोटो छे, एकम आड़छेद नहीं, कोई पण आड़छेद, आम कोई पण आड़छेद होय, आवो कोई पण आड़छेद होय, अने कोई पण आड़छेदमांथी समजजो। आ कोई पण आड़छेद लई लो तो एमांथी आ पसार थती क्षेत्र रेखाओनी संख्या कोई पण आड़छेदमांथी, आ ध्यान रखजो। क्या बेटा? कोई पण। हाँ, आनो पण क्षेत्रफळ सदिश हमेशा एने लंबरूपे ज आवे ए, अने आ तमारुं विद्युत क्षेत्र ई। आड़छेद मोटुं दूर नाख्युं छे मैं। एकम नहीं, कोई पण। तो शुं लखशुं आपणे? कोई पण आड़छेदमांथी, कोई पण आड़छेदमांथी लंब रूपे पसार थती विद्युत क्षेत्र रेखाओनी विद्युत क्षेत्र रेखाओनी लंब रूपे शब्द वापरेलो छे आपणे
ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યાને વિદ્યુત ફ્લક્સ કહેવાય. આડછેદ ફિક્સ ન હોય, કોઈ પણ હોઈ શકે. આ બધું જૂની ચોપડીનું છે એટલે ખાસ ધ્યાન આપજો. જૂની ચોપડીનું છે એટલે ખાસ ધ્યાન આપજો. ખબર ન પડે તો બેટા પૂછજો મને. કોઈ પણ આડછેદમાંથી એને વિદ્યુત ફ્લક્સ કહેવાય. બરાબર. એટલે આમાં વ્યાખ્યા કેમ લંબરૂપે જવું જોઈએ સર? લંબરૂપે ન હોય તો, આ લંબરૂપે ન હોય તો હું હમણાં પછી વાત કરું. પહેલાં લંબરૂપેની વાત કરીએ આપણે. લંબરૂપે હોય તો, ન હોય તો હું કરાવું, પણ લંબરૂપે હોય તો પહેલાં જો. ની હોય તો વાટ અલગ છે. બરાબર. ની હોય તો વાટ અલગ છે. પહેલાં હોય તોની વાત કરીએ. લંબરૂપે હોય તોની વાત કરીએ આપણે. કોઈ પણ આડછેદમાંથી લંબરૂપે હોય, જો ધ્યાન આપજો. એટલે આપણે હમણાં જ ભણ્યા. હવે આના પરથી હું તમને સૂત્ર કેવી રીતે બને કશે જ નથી, હું તમને સમજાવું છું. બરાબર. હું તમને સમજાવું છું, ધ્યાન આપજો. કેવા ઉપર લખ્યું એમ ટૂંકમાં લખીશું. એકમ આડછેદમાંથી પસાર થતી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા બરાબર. એને આપણે શું કહેતા બેટા? વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ કહેતા. વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ કહેતા. બરાબર. તો એના જગ્યાએ તમે એકમ આડછેદ લઈ લો. એકમ કેવું? એકમ. બરાબર. તેનું એકમ આડછેદ હતો એના જગ્યાએ હવે આપણે આડછેદ, કોઈ પણ આડછેદ તો હું ધાર લઉં છું. એ આડછેદને આપણે કહી દઈએ એ આડછેદમાંથી પસાર થતી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા, તો એને આપણે કહેશું ફ્લક્સ ફાઈ. ફ્લક્સ શું કહેશું બેટા આપણે? ફાઈ. આ લોકોએ ફ્લક્સનો ફાઈ જ કીધો છે ને? હા. એને આપણે કહેશું ફ્લક્સ ફાઈ. ધ્યાન રાખજો. એને આપણે નામ આપશું ફ્લક્સ ફાઈ. આ તમારું ફ્લક્સ ફાઈ. તો આના પરથી તો મારા નાના છોકરાઓને આવડે તો ફ્લક્સનું સૂત્ર શું થાય? ફ્લક્સ ફાઈ બરાબર આ ઈ અને એ ગુણાકારમાં આવી જાય. ઈ એ આ ફ્લક્સ ફાઈ આવી ગયો. વિદ્યુત ફ્લક્સ. આ સાદું પણ આ લંબરૂપે હોય તો. સર લંબરૂપે ન હોય તો વાત કરીએ આપણે. પહેલાં ચલો આટલામાં આ નવી રાશિ છે એટલે એકવાર તમારે યાદ રાખવું પડશે. કોને લોકો ફ્લક્સ કહે છે? વિદ્યુત ફ્લક્સ. કે જો એકમ આડછેદમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા હોય લંબરૂપે, હું જ બોલું છું, તો એને વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા કહેવાય. અને મગજમાં ઉતારી જ દે બેટા. અમુક છોકરાને તો ખબર નહીં, કાલે પૂછીશ ને તો આ માથું પકડીને બેસશે. સર નથી ખબર પડતી. અરે આમાં શું ખબર ન પડે મારા દીકરાઓને? મને એમ થાય આમાં ક્યાં તમારે મોટા પહાડ ચડવાના છે? કાં માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડવાનો છે દીકરા તમને? એક નવી રાશિ છે જે પહેલી વાર તમે ભણો છો એટલે એને યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરો. એ લોકોએ આને કીધું છે કે આવી રીતે કોઈ ક્ષેત્રફળ હોય, બહુ મોટું ક્ષેત્રફળ હોય, એમાં લંબરૂપે ક્ષેત્ર રેખાઓ પસાર થતી હોય તો એ જે ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા થાય એ સંખ્યાને આપણે વિદ્યુત ફ્લક્સ કહીએ છીએ. બસ આ કીધું છે બેટા. બરાબર. તો કોઈ પણ આડછેદ, એકમ આડછેદમાંથી પસાર થાય તેને વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ કીધું. તો કોઈ પણ આડછેદમાંથી પસાર થાય તો ફ્લક્સ ફાઈ કહેવાય. તો ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સૂત્ર શું આવ્યું? ઈ એ. ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સૂત્ર શું આવ્યું? ઈ એ. આ તમારું સમીકરણ નંબર 1. આના પરથી મારા દીકરાઓને એકમ મળે. એકમ. ચલો આનો એકમ શું થશે વિચારીને કહેવાનો. એકમ ઈ છે. ઈ અંદર જોયા વગર ઈ છે. મારા દીકરાઓને એકમ આવડવો જોઈએ. ઈ છે. ઈ નો શું આવે? એના 2 આવે. ન્યૂટન પર કુલમ ગુણ્યા એનો મીટર સ્ક્વેર આવે. એટલે તમારું એકમ થશે ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પર કુલમ. હલાવી દે ને બરાબર. પછી બીજો હતો આપણો હતો વોલ્ટ પર મીટર પણ હતો. વિદ્યુત ક્ષેત્રનો એકમ યાદ છે? વોલ્ટ પર મીટર. તો વોલ્ટ પર મીટર હતો એના હાથે મીટર સ્ક્વેર લખો તો આનો એકમ થઈ જાય 1 મીટર ઉડી જાય. 1 મીટર ઉડે તો વોલ્ટ ઇન્ટુ શું થઈ જાય? મીટર. આ તમારો એકમ. આ એકમ એનો એકમ આવ્યો. તરત એકમ લખો, તરત એનું પારિમાણિક સૂત્ર મારા દીકરાઓને આવડવું જોઈએ. આ બધું યાદ રાખવાનું. મારે બોર્ડની એક્ઝામ નથી આપવાની એટલે હું ગમે ત્યારે તમને ભણાવીશ ને તો મને સૂત્ર મેળવતા આવડે છે. અને આના પરથી ઈ ઇન્ટુ 1 જ મિનિટમાં મળી જાય પારિમાણિક સૂત્ર. આના પરથી તરત મળે વોલ્ટ. મને યાદ છે વ ર સ 11માં ભણી ગયા વ ર સ. તો શું આવે? M1 12. યાદ છે 12 કેટલું આવે? વીનું વોલ્ટનું. વર્ષ 12 31 છેલ્લા 2 માઇનસ. પાછું હાથે એમ છે તો
13 થાય ને, એક વધે ને, 12 31, 13 31 છેલ્લા 2 માઇનસ, એનું પારિમાણિક સૂત્ર. અને હા, આ જે રાશિ છે ને એ અદિશ રાશિ છે. સર ખબર ન પડી, કારણ કે આમ અહીંયા નામ જ જુઓ ને, સંખ્યા છે, અદિશ રાશિ છે. હું તમને હમણાં એનું એક બીજું સૂત્ર મેળવું છું. આ અદિશ રાશિ છે, એનું હમણાં હું બીજું સૂત્ર તમને મેળવીને આપું છું, ચિંતા નહીં કરો સર. ખરેખર અદિશ રાશિ છે, સાબિત કરીએ આપણે. કારણ કે આ E ડોટ એ લખ્યું, કારણ કે આ બંને એક જ દિશામાં લીધા છે. યાદ રાખજો, પૃષ્ઠ હોય ને, પૃષ્ઠ એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને લંબ હોવું જોઈએ. તમારું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ જતું હોય તો પૃષ્ઠ આમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જાય, આંગળીઓ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે તો પૃષ્ઠ એને લંબ હોવું જોઈએ, પૃષ્ઠ એને લંબ હોવું જોઈએ. હા, પણ ક્ષેત્રફળ સદિશ છે, આ ક્ષેત્રફળ સદિશ એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર છે. જુઓ, મારી આંગળી છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને આ ક્ષેત્રફળ સદિશ, આ તમારી બોલપેન છે, ક્ષેત્રફળ સદિશ બે એક જ દિશામાં છે, પણ આ આંગળીઓ અને આ એકબીજાને લંબ છે. જો આવ્યું એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે આપણું આ જે પૃષ્ઠ એટલે કે સપાટી હોય, સપાટી, આ મુદ્દો બહુ વાર બોલું છું એટલે અગત્યનો છે. એ અને આમ લંબ હોવું જોઈએ. આંગળીઓ સાથે આને લંબ હોવું જોઈએ, આંગળીઓ સાથે આને લંબ હોવું જોઈએ, ભૂલ ન થવી જોઈએ. બરાબર, આંગળીઓ સાથે આને લંબ હોવું જોઈએ. કોણ આંગળીઓ એટલે ખબર પડી છે. આંગળીઓ એટલે કોણ? વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે આ પૃષ્ઠ કેવું હોવું જોઈએ? લંબ. પણ આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ અને આ તમારી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ અને આ પૃષ્ઠ ક્ષેત્રફળ સદિશ બંને એકબીજાને સમાંતર જોવાયા તોની વાત છે. પણ સર તમે હમણાં જ વાત કરી, મેં તમારી સાથે વાત કરી કે સર બંને સમાંતર ન હોય તો કરવાનું. સમાંતર ન હોય તો બોલો, કોઈ કહેશે સમાંતર ન હોય તો? તમારો વારો. ઓકે, મારો વારો. હવે સમાંતર ન હોય ને તો એક બીજી વસ્તુ થાય. એક મિનિટ, તમે જોઈ શકો છો? એવું છે એમ ને? તમારે બંધ કરવી પડે તો ફી આવશે, એવું નથી ને? અહીંયા તેને આપો. મને ખાલી યાદ કરાવવાનું પડે એટલે હું મોકલી દેવા વિડીયો. મને ખાલી યાદ કરાવવાનું એટલે એડવાન્સમાં હું મોકલી દેવા જેને જોવું હોય એને. હવે આ વસ્તુ આવ્યું, દાખલા તરીકે તમારું આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે. જો આમ બેટા, આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર E છે. ધીસ ઇઝ ધ યોર વિદ્યુત ક્ષેત્ર E. પણ હવે આપણો જે આ પૃષ્ઠ છે ને, જેનું ક્ષેત્રફળ સદિશ A છે, મોટું લઈ લઈએ થોડું, એ કમ્પ્લીટ આને લંબ નથી. આમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે ને આમ, તો આમ થોડુંક આમ ક્રોસમાં છે, આમ ક્રોસમાં. તો એનો ક્ષેત્રફળ સદિશ તો પૃષ્ઠને લંબ આમ જ હોય. તો આ ક્ષેત્રફળ સદિશ એ આવ્યો, જુઓ એનો. અને આપણો E તો આમ જાય છે, E. આ તમારો E છે. તો E અને A વચ્ચે ખૂણો બન્યો, કેટલો? થીટા. E અને A વચ્ચે ખૂણો બન્યો, કેટલો બન્યો? થીટા. હવે આપણે આ જ કરવાનું છે. E અને A વચ્ચે ખૂણો કેટલો બન્યો? થીટા. જો ધ્યાન આપજો. હવે આ ખૂણો થીટા બને દીકરા. ખૂણો કેટલો બન્યો? થીટા. તો હવે શું કરશું? કેમ આમ થયું? થીટા બને. તો આના આપણો નિયમ યાદ રાખવાનો, આપણે હંમેશા વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં ક્ષેત્રફળ સદિશનો ઘટક જોઈએ. આપણે ઓલવેઝ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાંનો ક્ષેત્રફળનો સદિશ જોઈએ. વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાંનો એટલે આના બે ઘટક પડે, એક આમ, એક સપાટીને એક આમ, એક આને એક આમ આવે ને એક આમ લંબ આવે, બે. આ એ છે તો આ ઘટક થાય A cos થીટા, અને ઉપર છે એટલે આ ઘટક થાય A sin થીટા. સ્પીકર બંધ રાખો, પૂછો ત્યારે બોલજો. A sin થીટા, બરાબર? A cos થીટા અને A sin થીટા. આટલી વસ્તુમાં દીકલાન ક્લિયર થયું. એટલે આપણે ઘટક કયો લેવાનો? હંમેશા આ જ લેવાનો. વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાંનો ક્ષેત્રફળ સદિશનો, વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાંનો ક્ષેત્રફળ સદિશનો યાદ રાખવાનો. આપણે હંમેશા ફ્લક્સ માટે કયો ઘટક લેશું? લંબ ઘટક જ ધ્યાનમાં લેવાનો. એટલે ક્ષેત્રફળ સદિશનો આ ઘટક, એટલે ત્યારે ફ્લક્સ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ E ઇન્ટુ A cos થીટા થાય. એટલે બે ઘટક પડે.
બરાબર, અહીંયા લખવાનું રહી ગયું કે જો પૃષ્ઠ એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને કેવો ન હોય, લંબ ન હોય તો પૃષ્ઠ એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર, પૃષ્ઠ બોલો સમજો, પૃષ્ઠ આમાં 90% છોકરા લોચા મારીશ. પૃષ્ઠ એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને લંબ ન હોય તો, આ પૃષ્ઠ છે વિદ્યુત ક્ષેત્રને આમ લંબ ન હોય તો ક્ષેત્રફળ સદિશ એ ના બે ઘટકો પડે. પહેલું એ કોસ થીટા અને બીજું એ સાઇન થીટા. આ લંબ ઘટક આ ક્ષેત્ર ઈ ને, વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ ને સમાંતર, અને આ જે થયો એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ ને લંબ થાય. એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ ને સમાંતર થાય તો બીજો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ ને લંબ થાય. આમાં તમારે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, ધ્યાન રાખજો. તો આપણે કયો ઘટક ધ્યાનમાં લેવાનો, તો વિદ્યુત ફ્લક્સ શોધવા માટે ક્ષેત્રફળ સદિશ વેક્ટર એ નો ઈ ને સમાંતર ઘટક જ ધ્યાનમાં લેવું. આ સમજૂતી માટે લખું છું, ધ્યાનમાં લેવું. બરાબર, એ ઘટક ધ્યાનમાં લેવું મારા દીકરાઓ. તો એટલે આ સૂત્ર અહીંયા હતું પણ આપણે અહીંયા લખી નાખીએ પાછું. તો એ ઘટક ધ્યાનમાં લેવું એટલે તમારું સૂત્ર શું આવશે? ફ્લક્સ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ એ કોસ થીટા, ઈ અને એ કોસ થીટા. પણ આપણે ભણી ગયા કોસ થીટા, મેં સદિશ અને અદિશ ગુણાકાર તમને ચલાવ્યો છે. તો કોસ થીટા એટલે મારા દીકરા શું આવે? કોસ થીટા. એટલે સાઇન થીટા આવે તો આપણે વેક્ટર લખતા, વેક્ટર એ ક્રોસ બી અને વેક્ટર એ ડોટ બી. એ ક્રોસ બી એટલે આપણે એવું લખતા, એ ક્રોસ બી એટલે એ ક્રોસ બી લખો તો જવાબ શું લખો? એ બી સાઇન થીટા, કોસ થીટા નહીં. હા, અને એ વેક્ટર એ ડોટ વેક્ટર બી તો આપણે શું લખતા? વેક્ટર એ ડોટ વેક્ટર, હા, એ બી કોસ થીટા. હા, તો અહીંયા જો, હા, આ કોસ થીટા છે, તમે અહીંયા શું લખી શકશો? વેક્ટર ઈ ડોટ વેક્ટર એ, અને આ ફ્લક્સ ફાઈ. એટલે આ જે ફ્લક્સ છે, પેલું સમીકરણ 1 અને આ સમીકરણ તમારું પહેલું જ સમીકરણ તમારું. આગળ કોઈ આપણે નંબર આપ્યો છે? હા, આ બીજું. આના પરથી કહી શકો તમે, આરામથી જોઈને કહી શકે મારા દીકરા, આ તો ઈ ડોટ એ આવ્યું. તો આના પરથી મારો છોકરો હુંમાં કહી દે ઈ ડોટ એ છે. તો આ તો શું કહેવાશે? બે સદિશોનો અદિશ ગુણાકાર છે. હા, વિદ્યુત ફ્લક્સ તો શું છે? બે સદિશોનો અદિશ ગુણાકાર. બે સદિશોનો અદિશ ગુણાકાર. અને બે સદિશોનો અદિશ ગુણાકાર છે એટલે જ ફ્લક્સને આપણે અદિશ રાશિ કહીએ છીએ. અહીંયા મેં લખી નાખ્યું, જો તમે કીધું હું તમને પછી સમજાવીશ. એટલે હું ફ્લક્સને અદિશ રાશિ કહું છું. એટલે વિદ્યુત ફ્લક્સ અદિશ રાશિ છે. ચલો અહીંયા જુઓ, અહીંયા ખૂણો આવ્યો થીટા. જેવો ખૂણો થીટા આવે એટલે મારા દીકરાઓને ખબર પડવી જોઈએ આ થીટા આવ્યો, આ થીટા આવ્યો ને એટલે ખબર પડવી જોઈએ. એ થીટાના આપણે 3 કિસ્સા થઈ જાય, કારણ કે થીટા આવે એટલે એના 3 કિસ્સા મળે આપણને. થીટાના 3 કેસ આવે. કિસ્સો પહેલો, જો હું બધા એક હાથે દોરી જ નાખું પહેલાં, એટલે મારે મગજ મારીને આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર દોરી નાખું બધાના. આ તમારું પૃષ્ઠ. આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ છે. આ ક્ષેત્ર
વિદ્યુત ક્ષેત્ર E, વિદ્યુત ક્ષેત્ર E. આ પૃષ્ઠ તમારે આ A, આ ક્ષેત્રફળ સદિશ A, ક્ષેત્રફળ સદિશ A, ક્ષેત્રફળ સદિશ A. બરાબર, આ ક્ષેત્રફળ સદિશ A છે. તમારા દીકરા ધ્યાન આપજો, આ E આ બધા A છે. હવે એ રે યાર, બહુ મોટી ભૂલ કરી. બેઠી આકૃતિ 3 વાર લેસન કરી નાખ્યું મેં તમારા જેમ. આમાં આમ ન આવે, આમાં આમ આવશે. ક્ષેત્રફળ સદિશ E, એકમાં આમ આવે. આ ભૂલી જાઓ, લંબ રૂપે એક આ બાજુ છે અને એક આ નહીં આવે, કારણ કે મારું ધ્યાન ક્યાં હતું, કંઈક વિચારોમાં હતું. એ આમ છે, તેનો ક્ષેત્રફળ સદિશ આમ આવશે E. જો પહેલું અહીંયા જો, આ પહેલો કિસ્સો જો, પહેલો કિસ્સો અહીંયા, આ કેસ 1. થીટા કેટલું છે તમારો? થીટો કેસ પહેલો. મારી સામું ધ્યાન આપો, હું બોલું છું. એ અને એ બંને એક જ દિશામાં. થીટા કેટલો થઈ ગયો? 0. તો આપણું સૂત્ર શું આવે? ફ્લક્સ ફાઈ. ફ્લક્સ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ EA કોસ થીટા. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ EA કોસ 0. કોસ 0 એટલે કેટલા થઈ જાય? 1. એટલે એ થઈ જાય EA. એટલે તમારું ફ્લક્સ, આ જે ફ્લક્સ આવ્યું મેક્સિમમ આવ્યું, EA તમારું ફ્લક્સ મહત્તમ આવ્યું. બરાબર. પછી આમાં આમ છે એટલે જોજો, આ ભાગ નથી, આ સાઈડ છે. તો નાના છોકરાને ખબર પડે કે થીટા થઈ ગયો તમારો 180. થીટા થઈ ગયો 180. તો ફ્લક્સ 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ EA કોસ 180. કોસ થીટા એટલે 180. તો EA કોસ 180 આવે -1, તો માઇનસ EA. એટલે આમાં ઋણ જવાબ આવે. એટલે આમ જોવા જાવ તો ઋણ પ્રમાણે જોવા જાવ તો મિનિમમ દિશા અલગ એમ. આમ તો અદિશ રાશિ છે એટલે મિનિમમ એમ ઋણમાં, જ્યારે આ ધનમાં. બરાબર. અને આ ખૂણો થઈ જાય, આ એ ઉપર જાય, આ જોજે, આ નહીં, આ નહીં, આ જોવાનું. તો E અને એ વચ્ચેનો ખૂણો 90 છે. તો તમારો થીટા આવ્યો 90. તો આપણું ફ્લક્સનું સૂત્ર આવે 5. ફ્લક્સ 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ EA કોસ 90. કોસ 90 0 થાય એટલે ફ્લક્સ થઈ ગયું તમારું 0. એટલે એના 3 કિસ્સા છે ફ્લક્સના. હું ખાસ એક વસ્તુ યાદ રાખું, સમજજો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને પૃષ્ઠ બોલો તો એકબીજાને લંબ હોવું જોઈએ, પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રફળ સદિશ બોલો તો એકબીજાને સમાંતર હોવા જોઈએ. આ વિધાન પાછું બોલું છું, આ વિધાન પાછું બોલું. આના બધી વસ્તુ હું તમને સમજાવતો જ જાઉં છું. હવે કોઈક પૃષ્ઠ હોય, કોઈક પૃષ્ઠ સમજો, કોઈક પૃષ્ઠ હોય, આકૃતિમાં તમને એક આવી રીતે પૃષ્ઠ આપી દે. આ એક પૃષ્ઠ હું તમને આપી દઉં છું. આમ એક 2 પૃષ્ઠ 3 પૃષ્ઠ લઈએ, આમ 2 પૃષ્ઠ મેં દોરી દીધા. હવે હું તમને એમ કહું છું, હવે કેટલાની બુદ્ધિ ચાલે આપણે જોઈએ. હું તમને એમ કહું છું કે આની અંદર ક્ષેત્ર રેખાઓ જે છે એ ક્ષેત્ર રેખાઓ આમ બહાર આવે છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ આની અંદર ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર આવે છે. ચલો, આની અંદર ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર આવે છે. બરાબર. જો ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર આવે તો ફ્લક્સ, ધ્યાન આપજો કેવું થાય. ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર આવતી હોય, સમજજો ખાસ. આ જે ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર આવે, બહાર તરફ, આ જે ક્ષેત્ર રેખાઓ કોઈ પૃષ્ઠમાંથી બહાર આવતી હોય, બહાર, તો સમજવાનું બહાર આવતી હોય તો તમારું ફ્લક્સ ધન થઈ જાય. ધન થવાનું રીઝન પણ તમને કહી દઉં. એનું એક સૂત્ર આવશે જે આપણે નેક્સ્ટ એટલે કાલે ચાલશે. એનું આ બહાર ક્યારે આવે? ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર ક્યારે આવે? એમ કહ્યું કે કોઈક જગ્યાએ ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર તરફ જાય છે, આમ બહાર તરફ જાય છે, બહાર તરફ. તો કેવો વીજભાર હોય તો ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર તરફ જાય? કયો વીજભાર હોય તો ક્ષેત્ર રેખા હે? હા, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. ગયમું પ્લસ હોય તો બહાર તરફ જાય. બરાબર. એટલે એનો મતલબ એમ થયો કે અંદર જે વીજભાર છે ને ધન છે. આપણે એક સૂત્ર આવશે, અત્યારે તો મેં નથી લખ્યું, પણ સૂત્ર 100% આવશે.
ખાલી સૂત્ર હું તમારા માટે અહીંયા લખું, 5 = Q/ε0 આવશે. એ કાલે આવશે બીજું સૂત્ર 5 નું. 5 = Q/ε0 એ વર્ષો પછી ને કાલે જ આવશે. એ કાલે આપણે એની વાત કરીશું. 5 = Q/ε0. Q ધન અહીંયા સાઈડમાં નોંધ માટે લખી નાખું છું. અહીંયા સાઈડમાં મારા દીકરાઓના નોંધ માટે અહીંયા લખી નાખું છું. અહીંયા એટલે ખાલી નોંધ માટે છે, કારણ કે આ મુદ્દા અલગથી પછી નથી સમજાવવાના, અત્યારે સમજાવી જ દઉં છું. ફ્લક્સ 5 = Q/ε0 આવે, બરાબર. 5 = Q/ પાછળનું પાનું છે આના પરથી એક આ સૂત્ર તો ખરું, 5 = A cos θ. આના પરથી પણ કિંમત થાય. ચલો અહીંયા જ લખી નાખીએ. એ જ રીતે ક્ષેત્ર રેખાઓ પૃષ્ઠની અંદર દાખલ થતી હોય, અંદર આ રીતે દાખલ થાય. તો અંદર દાખલ થાય તો ઊંઘમાં એ ખબર પડે અંદર ક્યારે દાખલ થાય, જ્યારે વચ્ચે ઋણ વીજભાર હોય. એટલે ક્ષેત્ર રેખા અંદર દાખલ થાય, અંદર જતી હોય, અંદર, તો 5 કેવો થઈ જાય, ઋણ. એટલે જો અહીંયા સૂત્ર હશે 5 = Q/ε0. એટલે ટૂંકમાં Q ધન, આ તમારો Q ધન, તો 5 ધન. Q ઋણ, Q ઋણ, તો 5 ઋણ. અને જો Q 0 હોય તો 5 0 થઈ જાય આ સૂત્ર પરથી. ધ્યાન રાખજો, આ ખાસ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, ટાઈમ પાસ નથી આ. સર Q0 એટલે એનું ઉદાહરણ તમને આપું ક્ષેત્ર દાખલા તરીકે, પણ આ સૂત્ર કાલે સાબિત થશે પછી આપણે જોઈશું. અત્યારે થિયરી યાદ રાખો. તો 0 હોય ને તો શું થાય ખબર? એમાં ટૂંકમાં ક્ષેત્ર રેખાઓ જો તમારે યાદ રાખવાનું, બહાર અંદર જતી હોય તો 5 ઋણ, કારણ કે ઋણ વીજભાર હોય તો જ અંદર જાય. ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર આવતી હોય તો એ ધન વીજભાર હોય, આ રીતે. પણ જેટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદર દાખલ થતી હોય એટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ આમ બહાર આવતી હોય. જેટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદર દાખલ થતી હોય એટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર આવે. ટૂંકમાં એની સાથે સંકળાયેલ કુલ ક્ષેત્ર રેખા 0 થાય. જેટલી અંદર દાખલ થાય એટલી જ બહાર આવી. જો પૃષ્ઠમાં જેટલી દાખલ થઈ એટલી જ બહાર આવી. તો આનું ફ્લક્સ જેટલી દાખલ થાય તેટલી જ બહાર આવે. કોણ? ક્ષેત્ર રેખા. એ પાછું યાદ રાખજો, કઈ ક્ષેત્ર રેખા? વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા. ત્યારે ફ્લક્સ 5 = 0 થાય. સર આવું બને? હા આવું બને. એનું ઉદાહરણ આપું. ત્યારે Q, આમાં Q ધન હોય તો ધન, એ તમને ખબર પડશે. ધન હોય તો બહાર તરફ જાય, સાચી વાત. વીજભાર ઋણ હોય તો અંદર તરફ જાય, સાચી વાત. પણ સર આમાં ખબર ન પડી. આનું તમને ઉદાહરણ આપી દઉં, ખાલી ઉદાહરણ. આના MCQ બહુ આવે છે, એનું એક એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ હું તમને આપું છું, ઉદાહરણ આપું છું. મારા દીકરાઓને ખબર પડે છે બેટા? ખબર પડે છે. ઉદાહરણ એક લઈએ, આના માટે ઉદાહરણ લઈએ કે આ +Q ને આ -Q છે. તો ક્ષેત્ર રેખા જાય ક્યાં? આપણે ભણી ગયા. ક્ષેત્ર રેખા જાય ક્યાં? અરે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા ક્યાં હોય? ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા હતી બેટા. વિદ્યુત ક્ષેત્ર, હા વિદ્યુત ક્ષેત્ર ક્યાં હોય? પ્લસ થી માઇનસ તરફ. એટલે પ્લસ થી માઇનસ તરફ હોય તો અહીંયા જોજો, પ્લસ થી માઇનસ એટલે આમ, પ્લસ થી માઇનસ એટલે આમ થાય, આમ. તો એક ક્ષેત્ર રેખા અંદર દાખલ થઈ અને એક ક્ષેત્ર રેખા બહાર આવી. એટલે ટૂંકમાં જેટલી ક્ષેત્ર રેખા દાખલ થાય એટલી બહાર આવે. એટલે આની સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ 0 થાય. સંખ્યા રેખા પરથી કહું છું, સંખ્યા રેખા પરથી ફ્લક્સ 0 થયું. કારણ કે જેટલી ક્ષેત્ર રેખા બહાર આવે છે, બહાર આવતી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા અને એટલી જ અંદર જતી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા, બે સરખી છે. અને એમને પણ જો ડાયપોલ છે, અથવા જો આ સૂત્ર પ્રમાણે વિચારીએ, આ સૂત્ર પ્રમાણે, સૂત્રની સાબિતી હું કાલે જ આપી દેવા, વર્ષો પછી ને કાલે જ જોશું આપણે. તો આ પ્રમાણે જુઓ તો ફ્લક્સ 5 કિંમત મૂકો Q એટલે 2 છે, +Q -Q/ε0 તો 0. તો બે રીતે થાય. જુઓ તમારે આ ખાલી ચિંતા નથી કરવાનું, ખાલી સમજવાનું છે. આ બધું સર પૂછાય ને પણ ખબર પડવી જોઈએ. MCQમાં આવે. ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર જતી હોય તો ધન, ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદર આવતી હોય તો ફ્લક્સ ઋણ, ક્ષેત્ર રેખાઓ જેટલી અંદર જાય એટલી બહાર આવે તો ફ્લક્સ 0. આ MCQ બહુ વાર આવે છે, બરાબર. પછી એક આ પહેલા
પહેલાં આપણે વાત ક્યાંથી કરી? અહીંયાથી કરી. પહેલાં વાત આપણે અહીંયાથી કરી. તો અહીંયા વાત આપણે શું કરી કે વિદ્યુત ફ્લક્સ. તો જો અહીંયા ધ્યાન આપો, એકમ આડછેદમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યાને વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહેવાય. કોઈ પણ આડછેદમાંથી લંબરૂપે પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યાને વિદ્યુત ફ્લક્સ કહેવાય. એકમમાં તો E, એ આડછેદમાં તો ફાઈ, ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ E, કારણ કે આ બંને લંબરૂપે છે. આ એકમ આડછેદમાંથી પસાર થતી એકમ આડછેદમાંથી લખી નાખીએ આપણે લંબરૂપે પસાર થતી, બરાબર. એકમ આડછેદમાંથી લંબરૂપે પસાર થતી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યાને E, અહીંયા લખેલું જ છે આપણે, બરાબર. એ તો એમાંથી પસાર તેને ફાઈ કહેવાય. તો ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ E. ઊંઘમાંથી ઉઠાડીને પૂછું તો એ આવડવું જોઈએ. E વોલ્ટ પર મીટર અથવા ન્યૂટન પર કુલમ ને મીટર્સ કર્યા પરથી આ બે એકમ મળ્યા. પાડીમાં એક સૂત્ર લખી નાખ્યું અદિશ રાશિ. કેમ એ સમજીએ. આ લંબરૂપે ન હોય તો મારા દીકરા આવે. જો લંબરૂપે ન હોય તો બહુ વધારે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. લંબરૂપે ન હોય તેના બે ઘટક પાડવાના, એક ક્ષેત્રને આ વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ને એક વિદ્યુત ક્ષેત્રને લંબ. તો શોધવા માટે આપણે હંમેશા ક્ષેત્રફળ સદિશ નો સમાંતર ઘટક લેવાનો, E ને સમાંતર ઘટક. તો E એ cos θ. cos θ આવે એટલે વેક્ટર E ડોટ એટલે બે સદિશોનો અદિશ ગુણાકાર, એટલે મળતી રાશિ અદિશ મળે આપણને. એટલે આપણે સદિશ નહીં પણ આપણું અદિશ છે એ વસ્તુ આવી ગઈ જોઈ, બરાબર. પછી આ તો 3 કિસ્સા લીધા. આકૃતિમાં થોડીક ભૂલ છે, તમારે ન થવી જોઈએ, કારણ કે મેં ઉતાવળમાં ખરખી 3 દોડી દીધી. એક 0, એક 180 ને એક 90. cos θ છે એટલે cos 90 0 થાય, cos 180 માઇનસ E થાય અને cos 0 1 થાય એટલે E થશે. આટલું તો મેં ક્લિયર કરાવ્યું, બરાબર. પછી છેલ્લા આપણા ટોપિક આવ્યા જુઓ કે જો ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યાં જતી હોય બેટા? ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યાં જતી હોય દીકરા? જો ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યાં જતી હોય બેટા? બહાર તરફ. તો સમજી લેવાનું ફ્લક્સ ધન. કેમ? મેં તમને સમજાવ્યું, ઓરિજિનલ વસ્તુ મેં તમને સમજાવ્યું. સૂત્ર પછી કાલે જોશું. ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદર જાય તો ફ્લક્સ ઋણ, જેટલી અંદર જાય એટલી બહાર આવે તો ફ્લક્સ 0. આ ખાસ ધ્યાન આપજો, આના MCQ આવશે. કેમ એવું થાય તો મેં તમને સમજાવ્યું, કારણ કે એનો Q 0 થાય, બરાબર. હજી આપણી પાસે સૂત્ર હતું, એના પરથી ધન ઋણની વાત કરવાની. હજી આપણી પાસે એક સૂત્ર હતું ફ્લક્સનું. તો વિદ્યુત ફ્લક્સનું સૂત્ર શું હતું આપણી પાસે? વિદ્યુત ફ્લક્સનું સૂત્ર બેટા ઓકે, ચલો. હજી ભૂલ કરી. હવે ફ્લક્સ બોલું તો ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ E નહીં બોલવાનું, E એ cos θ. E એ cos θ. થીટા છે, cos વિધેય છે થીટા, બરાબર. હવે હું તમને એમ કહું, મારો થીટા 0 થી 90 ની વચ્ચે હોય તો કયું ચરણ આવે કોસનું? ઓલ એસ ટી. મેથ્સમાં પણ ભણ્યા અને મેં ભણાવેલું જ છે. આ 0, આ 90, આ 180. તો આમાં બધા ધન. તો જો થીટા 0 થી 90 હોય એટલે પહેલા ચરણમાં હોય તો cos θ એ ધન થશે, અને cos θ ધન થાય તો તમારું ફ્લક્સ ફાઈ પણ કેવું થાય બેટા? ધન. પછી તમારો થીટા કમ્પ્લીટ 90, થીટા તમારો આમ કેટલું લખું? 90 લખી નાખું. તમારો થીટા કમ્પ્લીટ 90 હોય, ચલો 90 અને ભૂલી જાઓ. થીટા 90 હોય તો cos θ કેટલા થઈ જાય? 0. cos θ, હા સમજી ગયો. cos θ તમારા 0 થઈ જશે. 90 હોય તો cos θ તમારા 0, અને cos θ 0 તો તમારું ફ્લક્સ ફાઈ 0 થઈ જાય, બરાબર. પછી તમારો થીટા તમારો 90 થી 180 ની વચ્ચે હોય તો 90 થી 180 એટલે અહીંયાથી આટલો થાય. કયા ચરણમાં આવે? બીજા. હા, 90 થી 180 નો થાય તો cos θ કેવો આવશે બેટા? ઋણ. એટલે તમારો ફ્લક્સ ફાઈ કેવો આવે? ઋણ. એટલે આ વસ્તુ આગળ ભણી ગયા, પણ એ લોકોએ 3 રીતે સમજાવ્યું છે એટલે મેં બીજી એક અલગ રીતે સમજાવ્યું. હવે ગમે ત્યારે, ચલો સર
મારે જી નીટની તૈયારી કરું છું અથવા હું વાંચું છું MCQ સોલ્વ કરું છું તો સર તમે કેટલું ફ્લક્સમાં યાદ રાખો? સર તમે કેટલું યાદ રાખો? મારા મગજમાં એટલું યાદ રહે, ફ્લક્સ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ EA cos થીટા, બધું જ આવી ગયું. પછી આ તો ફ્લક્સ ક્ષેત્ર રેખા બહાર આવે તો ધન, અંદર જાય તો ઋણ, જેટલી દાખલ થાય એટલી બહાર આવે તો 0. પછી આ તો સૂત્રના અંદર કિંમત મૂકી છે એટલે આ ભાગ તો આવે જ નહીં. પછી ફાઈનું સૂત્ર તમે યાદ રાખો, ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ EA cos થીટા. તો આ 3 ટોપિક તમારે એમનેમ થઈ ગયા. સમાંતર હોય તો EA cos થીટામાં cos 0 1 મૂકો, cos 0 મૂકો તો 1 થાય એટલે EA 90 મૂકો તો 0 થાય તો 0 થશે, અને 180 મૂકો તો -1 થાય એટલે -EA. પતી ગયું. આ તમને લાગે છે કે મેં બહુ બધું ચલાવ્યું પણ સહેજ નહીં કંઈ. અને આપણું આ પહેલું આગળનો ભાગ બેટા જે મેં પાનું નીચે મૂકી દીધું, સોરી આવ્યો. આમાં કંઈ મેં તમને બેટા બહુ બધું નથી ચલાવ્યું, માઇનર વસ્તુ જ ચલાવી છે. જુઓ, ચલો આટલામાં આ ટોપિક પૈતો છે હવે, બરાબર. આ થિયરી અહીંયા પૂરી બેટા. વિદ્યુત ફ્લક્સ સંપૂર્ણ પૂરું. એકમ, પારિમાણિક સૂત્ર, ખૂણા, એ બધું ધ્યાન રાખજો, એના પરથી જ બધું આવશે. ચલો, ખાસ વાત. જય શ્રી કૃષ્ણ.